Hello everyone, welcome to your favorite Gandhi Digital e-learning YouTube channel. I am Dhruvacharan Gandhi, lecturer Bodia. तो आज आम आलोचना करवा आधुनिक काव्य कवितार स्वरूप एवं विकास। तो आधुनिक कविता को आधुनिक कवितार संज्ञा संपर्क किसी जदि आम आलोचना करवा तो पूर्वर प्रथम आम प्राच्य एवं पाश्चात्य विद्वान माने कविता संपर्क में क्यों क्यों मत रखिंट से मत गुड़ी को आम आलोचना करवा। संस्कृत रे कहा जायछि अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति यथास्मै रोचते विश्व तथैव विवरी वर्तते। अर्थात अपार काव्य संसार रे कवि होचंती जणे प्रजापति, तांकर सृष्टि कविता होची तांकर सृष्टि, कवि होचंती स्रष्टा, से होचंती द्वितीय ईश्वर। एही माटी गोड़ी धरणी उपरे नियत सौंदर्य प्रवाहित होता है, मात्र ताहा समस्तंकु आक्रांत करे नहीं। कविटे ताहाको धरी रखे। कविता हेउची कविर शब्द फसल, निसर्ग निराजनर फलश्रुति हेउची कविता। तो कविता हेउची गोटे नैसर्गिक। तो आम आलोचना करवा कविता आयतन रे क्षुद्र एवं यह एकक भाव संवाही होता है। तो आम प्राच्य मतरे कवितार संज्ञा को प्रथमे आलोचना करवा। तो प्राच्य मतरे जदि आम देखा विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज साहित्य कवितार संज्ञा देवाक जे कहते वाक्य रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य होची काव्य। ठीक सेपरी पंडित जगन्नाथ कहती रमणीय अर्थ प्रकाश करुवा शब्द को नहीं काव्यर कलेबर सिद्ध होता है। तांको मतरे रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम। ठीक एभली पाश्चात्य साहित्यिक माने मध्य कवितार केतेक संज्ञा प्रदान करिसेंती। डॉक्टर जॉनसन को मतरे पोएट्री इज मैटेरियल कंपोजिशन। तो यह कविता होची गोटे सत्य सहित आनंद को एकीभूत कराइदेवार कला। ठीक सेपरी कार्लाइल मध्य कविता को म्यूजिकल थॉट बोली कहते, जार अर्थ सांगीतिक भावनार अभिव्यक्ति बोली से मत प्रदान करिसेंती। ठीक सेपरी रोमांटिक कवि शैली मत प्रदान करिसेंती पोएट्री इज द रेकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। अर्थात सर्वोत्तम प्रसन्न मुहूर्तर मानसिक भाववेगर अभिव्यक्ति ही होची कविता। ठीक सेपरी कॉलेरिज कहते पोएट्री द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर। तो ये प्राच्य एवं पाश्चात्य मत गुड़ी को आम आलोचना करबा बेले आम जानीपर ओडिया कविता होची बहु बन्ना बहु धारा दे यार स्रोत गड़ी आसी। तो भाषा प्रबंध गीत रस रीति गुण को ग्रहण करी यह केतेबेले भाव गंभीर होइछि, तो केतेबेले अलंकार दुर्व्यवहार रे यह भाराक्रांत हो जाइछि, तो केतेबेले खूब उज्ज्वल एवं उत्तरल मध्य होइछि। आधुनिक अनुसंगर हाथ धरी चलिबा बेले आंगिक और आत्मिक दृष्टि यह खूब समृद्ध मध्य हो परिछि। तो बाह्य छंद परिवर्ते अंतर्लीन छंद, अलंकार परिवर्ते प्रतीक, चित्रकल्प, मिथ, रूपकर समाहाराय, रीतिधर्मिता परिवर्ते बाकरीति, विछंद गद्यधर्मिता प्राधान्य विस्तार करिछि। तापरे आम आलोचना करवा कवितार स्वरूप संपर्क रे। तो कवितार स्वरूप संपर्क रे आमको प्रथम केतोटी विषय को जानिबा को पड़िबो। तो वैदिक स्तोत्ररु कवितार उन्मेष होई नाना विवर्तन दे कविता गति करि आसीछि, यथा प्रार्थना, भजन, जणान, चर्या, दोहा, चौतीसा, चौपदी इत्यादि दे कवितार गति आसीछि। तो मात्र आधुनिक जुगरे सब बदली जाइछि। आधुनिक कवितार आंगिक और आत्मिक भिन्नता लाभ करिछि। तो प्राचीन एवं मध्ययुगीय कवितार कवि बाहर को देखुला बेले आधुनिक कवितार कवि संपूर्ण आत्ममुखी हो जाइछि। तो आधुनिक कवितार उन्मेष एवं उन्मेषटा 19 शताब्दीर शेष भागरू आरंभ होता एवं 20 शताब्दीर आरंभरू यार स्पर्धित गति होता।
तो प्रथम विश्वयुद्ध पर समग्र पृथ्वी में आधुनिक कवितार चाहिदा वृद्धि पाई। यह छड़ा प्राचीन एवं मध्ययुगीय कविता छंद ज्योतिपात और अलंकार को नहीं रुद्धिमंत लाभ करथिला। तो आधुनिक कविता एसबुरु मुक्त एवं मुक्त छंद एवं गद्य छंद रे आधुनिक कविता रचित होइछि। एतिरे वाक्छंद एवं काव्यिक छंद मध्य समन्वय देखा जाए। तापर आम आधुनिक कविता एवं आधुनिक कविताटी आधुनिक रमणी परी स्वल्प अलंकार युक्ता अथच रुचि संपन्ना बोली रही है। प्राचीन कविता प्राचीन रमणी परी बहु अलंकार भार में परिपूर्ण हो रही। एगुड़िक आमको देखा मिली था। तो आधुनिक कविता अंतरर स्वाभाविक अभिव्यक्ति यह जीवनर प्रतिसरण प्रति रही है। तो प्राचीन एवं आधुनिक कवितार आउ गोटे आम क्या देखा पाऊना प्राचीन कवितार शब्द अलंकार एवं अर्थालंकार रही किंतु आधुनिक कवितार प्रतीक चित्रकल्प मिथ आदि व्यवहार रही देखा मिली था। तो आधुनिक कवितार सीमा एवं सरहद व्यापक भाव में रही एवं प्राचीन एवं मध्ययुगीय कवितार सीमा सरहद सीमित अवस्था देखा मिली था। तो आधुनिक कविता जटिल जीवनर जीवंत भाष्य मात्र प्राचीन एवं मध्ययुगीय कविता शांत सुंदर एवं शोभामय जीवनर चारुचित्रण देखा मिली था। तापर आम आलोचना करवा कवितार प्रकार भेद। तो कविता को साधारणतः दुई भाग में विभक्त करा यथा तन्मय कविता जहाँकि ऑब्जेक्टिव पोएट्री बोली कहा जाए एवं मनमय कविता जहाँ सब्जेक्टिव पोएट्री बोली कहा जाए। तो तन्मय कविता एवं मनमय कविता। तो तन्मय कविता को साधारणतः वस्तुनिष्ठ कविता भाव में कहा जाए। तो प्रथम आम आलोचना करवा तन्मय कविता व वस्तुनिष्ठ कविता। तो तन्मय कविता व वस्तुनिष्ठ कविता कहले कौन बुझा तो ताहा प्रथम आम आलोचना करवा। तो जो कविता वस्तुगत वर्णना को प्राधान्य दिए एवं जगत को यथायथ रूपे प्रकाश करे ताहाको वस्तुनिष्ठ व तन्मय कविता कहा जाए। तो यह नैवर्तिक भाव में वर्णना करा जाए। कवि एथिरे अहंतंत्री नुहे कौन सी वस्तु कहानी व चरित्र यार उपादान भाव में कार्य करता है। तो तन्मय काव्य व तन्मय कविता भाव में महाकाव्य काव्य मंगल काव्य गाथा काव्य इत्यादि को बुझाए। मात्र तन्मय कविता जदिव व्यापक दृष्टिकोण ए समस्त को बुझाए तथापि यह केतेक विभागीकरण करा जायछि। यथा गाथा कविता रूपक कविता नीति कविता व्यंग कविता लालिका लिपि कविता एवं नानाबाया गीत। तो प्रथमे आम आलोचना करवा गाथा कविता। तो गाथा कविता को इंग्राजी रे बालाड बोली कह जाए। तो गाथा कविता बालाड शब्दटी फरासी बेलर शब्द आसी यार अर्थ होची नृत्य। प्राचीन काल में नृत्य सहयोग जो गीतिमय कविता गुड़िक रचित होता ताहाको साधारणतः गाथा कविता बोली कह जाउथिला। गाथा कविता कौन से एक शाखा व कहानी को नहीं नैवर्तिक भाव में रचित होता है। तो कहानी रे जटिलता न थाए एकक कहानीटी सरल एवं सावलील भाव में वर्णित होता है। तो यह साधारणतः गोटे छांदरे बा गोटे वृत्तरे लिखा जाता है। जेतेबेले कौन सी गाथा आउ केतेक उपगाथा सहित दीर्घावयव होता है एवं ताहा विभिन्न छांदरे विभक्त हो रचित हुए ताहा गाथा काव्य हो जाता है। किंतु गाथा कविता किंतु निर्दिष्ट कथा एवं चरित्र को नहीं गतिशील होता है। यह साधारणतः विशेष दीर्घ हो न थाए। एथिरे जो आख्यान भाग रही है ताहा जटिल एवं सुविस्तृत नुहे जमीक गाथा काव्य गुड़िक देखा मिली थाए। तो गाथा कविता निराभरण गौरवान्वित थिबार आमे देखा पाई था। एथिरे साधारणतः उपदेश न थाए किंतु थाए कौन थाए स्वच्छंद वर्णना रही है जहाँ आम पढ़ा मात्रे ता बुझी पारि था। तो गाथा कवितार अनुकरण रे कहानी काव्य रचित होइअछि। तेबे गाथा कवितार प्राधान्य एवं प्रभाव बेसी। यह गाथा कविता को मध्य साधारणतः 6 भाग में विभक्त करा जायछि। यथा ऐतिहासिक गाथा कविता किंवदंतीमूलक गाथा कविता
ପୌରାଣିକ ଗାଥା କବିତା, ଜାତୀୟତାମୂଳକ ଗାଥା କବିତା ଏବଂ ସାମାଜିକମୂଳକ ଗାଥା କବିତା ଏବଂ ଶେଷରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଗାଥା କବିତା। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କବିତାରେ ଗାଥା କବିତାର ପ୍ରଚଳନ ରହିଥିଲା। ତ ବର୍ଷା ଦାସଙ୍କର କଲସା ଚଉତିଶା ପ୍ରଥମ ରଚିତ ଗାଥା କବିତା ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଗାଥା କବିତା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଗାଥା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆଲେଖିକା ଗାଥା କବିତାର ରମ୍ୟ ସମାହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କି କାଳିଜାଇ, ପଦ୍ମାବତୀ ଇତ୍ୟାଦି ଗାଥା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତି ପାରିଛି। ତାପରେ ଆମେ 2 ନମ୍ବରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରୂପକ କବିତା। ତ ଯେଉଁ କବିତା କୌଣସି କାହାଣୀ ବା ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ରୂପକ କବିତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ରୂପକ କବିତା ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଧର୍ମମୂଳକ କବିତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଧର୍ମମୂଳକ ରୂପକ କବିତା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ବା ଜାତୀୟତାମୂଳକ ରୂପକ କବିତା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ରୂପକ କବିତା। ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର ଅନେକ ରୂପକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ମାଟି କବିତାଟି ଏକ ସାର୍ଥକ ରୂପକ କବିତା ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନୀତି କବିତା। ତ କବିତାରେ ନୀତିବାଦର ସ୍ଥାନ ନେଇ ନାନା ମତ ଏବଂ ମତାନ୍ତର ରହିଅଛି। ତ କେତେକ କହନ୍ତି ଯେ କବିତା ହିଁ କବିତା, ତ ନୀତିବାଦ ପ୍ରଚାରର କବିତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ କେତେକଙ୍କ ମତରେ କବିତାରେ ନୀତିବାଦର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ରହିଛି। ତ ଯେଉଁ କବିତାରେ କବି ଜ୍ଞାନଗର୍ଭ ନୀତି କଥା ବା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଚାର କରେ ତାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ନୀତି କବିତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଗାଥା ବା କଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଜ୍ଞାନର କଥା, ନୀତିର କଥା ବା ତତ୍ତ୍ୱର କଥାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ତାହା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନାଥିଆଙ୍କର ଜ୍ଞାନୋଦୟ କୋଇଲି ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଅର୍ଥ କୋଇଲି ତଥା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ମନବୋଧ ଚଉତିଶା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ସହଜ ନୀତି କବିତା। ତ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ସାଧାରଣତଃ ସେଟାୟାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟଙ୍ଗ। ତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାର ଧର୍ମ ଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସାମାଜିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରତି ଏହା ବିଦ୍ରୂପ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅବ୍ୟର୍ଥ ମହୋଷଧି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାର କବି ସ୍ୱାର୍ଥରହିତ ଏବଂ କୁସଂସ୍କାର ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କବିତା ରଚନା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ। ତ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ତା'ର କାମ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଥାଏ। ତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତା'ର କବିତା। ତା କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଥାଏ। ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଜଗତେ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା। ତାପରେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଦରବାର କାବ୍ୟରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଭଣ୍ଡ ରସାୟନ କାବ୍ୟ ଏବଂ ସାବାସ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଯା ସାବାସ ଏ କବିତାଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଭାବରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ତାପରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ମୁଁ ହାଟ ବାହୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା। ତାପରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚଟି, ଶାଗୁଣା, ଚିଲ, ମଲାଟ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରର ସ୍ଖଳନର ତୀବ୍ର ବିଦ୍ରୂପ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲାଲିକା। ତ କୌଣସି କବିର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ କବିତାକୁ ବିଦ୍ରୂପ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ଅନୁକରଣରେ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଲାଲିକା ବା ପାରୋଡ଼ି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଥିରେ ହାସ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ରହିଥାଏ। ଲଘୁ କବିତା ପରି ଜଣାଯାଏ, ମାତ୍ର ତା'ର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଧ୍ୱନି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଭାଷା ସରଳ ହୁଏ
ଏବଂ ମୂଳ କବିତାର କେତେକ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ବିକୃତ କରି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷର ସ୍ଖଳନ ପ୍ରତି ଏଥିରେ ଇଙ୍ଗିତ ଥାଏ। ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଲାଲିକା ଲେଖକ। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଏହି ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ କବିତାଟି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଲଦେବ ରଥଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁକୁ ଆଧାର କରି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଧୁନିକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୂପ କରେ। ତ ଏହି କବିତାରେ ଆଧୁନିକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ବିଦ୍ରୂପ କରି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଲାଲିକା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲିପି କବିତା। ତ ଲିପି କବିତା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି। ଏହାକୁ ପତ୍ର କବିତା ବା ଚିଠି କବିତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ଅନୁପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏ ଧରଣର କବିତା ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ନୀତି କଥା, ପ୍ରେମ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ମରଣୀୟ ବିଷୟକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଏ ଧରଣର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାନାବାୟା ଗୀତ। ନାନାବାୟା ଗୀତ ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁକୁ ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ ବା ବୋଲାଯାଇଥାଏ। ଏପରି କବିତା ଅର୍ଥହୀନ ଜଣାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁର ମନ ଏବଂ ହୃଦୟ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏପରି ଅନେକ କବିତା ରହିଅଛି, ଯଥାକି ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ, ବାଇ ଚଢ଼େଇରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଆଦି ଏ ଧରଣର କବିତା। ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ବହୁ ନାନାବାୟା ଗୀତ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କବିତାର ବିବାହୀକରଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହାକି ମନ୍ମୟ କବିତା ବା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ କବିତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ମନ୍ମୟ କବିତା ବା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ କବିତା, ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପୋଏଟ୍ରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ମନ୍ମୟ କବିତା ସାଧାରଣତଃ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ, କବିର ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୃଦୟର ଏକକ ଭାବର ଗୀତିମୟ ଆବେଗଦୀପ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ମନ୍ମୟ କବିତା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଗୀତି କବିତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଗୀତି କବିତାରେ କବିର ଭାବୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୃଦୟର ଭାବାନୁଭୂତି ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଭାଷା ସାଧାରଣତଃ କୋମଳ ଏବଂ ଲଳିତ ଏବଂ ମଧୁର ଭାବରେ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାର ଗୀତିମୟତା ଉପରେ ଏହି ଗୀତିମୟତାର କେତେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଦୀର୍ଘ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ କମ୍ କଳେବର ମଧ୍ୟରେ, ସୀମିତ କଳେବର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ରହିଥାଏ। ତ କବି ହୃଦୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଦୀର୍ଘ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ ତାହା ପାଠକକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥାଏ। ଗାନ ଏବଂ ଗୀତି କବିତା ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଗାନ ହେଉଛି ସୁରାତ୍ମକ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ସହଜ ଉଚ୍ଚାରଣ ସାପେକ୍ଷ ହେବା ଜରୁରୀ। ତ ଗୀତି କବିତା କଥା ଏବଂ ଗାନର ସମନ୍ୱୟ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସନା, କାମନା, ଆନନ୍ଦ ବେଦନା, ପ୍ରେମ, କାରୁଣ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ଗୀତି କବିତାର ଗଠନ କଲାର କେତେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଅଛି। ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆନ୍ତରିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକକ ଅନୁଭୂତି, ସୀମିତ କଳେବର ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଗୀତିମୟତା ଏବଂ ସାଙ୍ଗୀତିକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶେଷରେ କୋମଳ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଗଠନ କଳାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୀତି କବିତାର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଗୀତି କବିତାକୁ ସାଧାରଣତଃ 9 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତିମୂଳକ ଗୀତି କବିତା, ପ୍ରେମମୂଳକ ଗୀତି କବିତା, ଜାତୀୟତାମୂଳକ ଗୀତି କବିତା, ପ୍ରକୃତିମୂଳକ ଗୀତି କବିତା, ଚିନ୍ତାମୂଳକ ଗୀତି କବିତା, ଶୋକ ଗୀତି, ସମ୍ବୋଧ ଗୀତି, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ କବିତା ବା ସନେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଲଘୁ ବୈଠକୀ କବିତା, ଏଭଳି 9 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭକ୍ତିମୂଳକ ଗୀତି କବିତା। ତ କବି ହୃଦୟର ଭଗବତ ଭକ୍ତିଭାବ
ଯେଉଁ କବିତାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଗୀତି କବିତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଭଜନ, ଜଣାଣ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କବିତା। ଏପରି କବିତା ପାଠକ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାର ହୃଦୟକୁ ଭକ୍ତି ରସରେ ଆପ୍ଲୁତ କରିଥାଏ। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବିମାନେ ବିବିଧ ଭକ୍ତି କବିତା ଲେଖିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଭକ୍ତ କବି ଯବନ କବି ଶାଲବେଗ, ବନମାଳୀ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଲଦେବ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ଭକ୍ତି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ପ୍ରମୁଖ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଗୀତି କବିତା ରଚନା କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରେମମୂଳକ ଗୀତି କବିତା। ତ ଯେଉଁ କବିତାରେ ନରନାରୀଙ୍କର ହୃଦୟର ପ୍ରେମ ଭାବ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରେମମୂଳକ ଗୀତି କବିତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରେମ କବିତାରେ ନରନାରୀଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ, ମିଳନ, ବିଚ୍ଛେଦ, ଅଶ୍ରୁ, କାରୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଆହ୍ଲାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରେମିକର ପ୍ରେମିକା ପ୍ରତି ଥିବା ବା ପ୍ରେମିକାର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରତି ଅନ୍ତରର ଦିବ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ବିନୋଦ ନାୟକ, ରମାକାନ୍ତ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରେମମୂଳକ ଗୀତି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଜାତୀୟତାମୂଳକ ବା ଦେଶପ୍ରୀତିମୂଳକ ଗୀତି କବିତା। ତ ଯେଉଁ କବିତାରେ ଦେଶ ବା ଜାତିର ମୁକ୍ତି ବା କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥା ଜାତୀୟ ଭାବର ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ଜାତି ବା ଦେଶର ଅତୀତ ଗୌରବକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ଜାତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଜାତୀୟତାମୂଳକ ବା ଦେଶପ୍ରୀତିମୂଳକ ଗୀତି କବିତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଶିବାଜୀଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବାକ୍ୟ, ତାପରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଉଠ କଙ୍କାଳ, କୁନ୍ତଲା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କର ଉତ୍କଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଭୃତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଶପ୍ରୀତି ବା ଜାତୀୟତାମୂଳକ ଗୀତିକା। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା 4 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରକୃତିମୂଳକ ଗୀତି କବିତା। ତ ଯେଉଁ କବିତାରେ ଅନ୍ତର୍ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବହିର୍ ପ୍ରକୃତି ସରଳ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ରୂପ ନେଇଥାଏ ଏବଂ କବିର ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୃଦୟର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି ରସାଣିତ ହୋଇ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତିମୂଳକ ଗୀତି କବିତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏପରି ଗୀତି କବିତା କବି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଏକାତ୍ମ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, କୁନ୍ତଲା କୁମାରୀ ସାବତ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରମୁଖ ଅନେକ ପ୍ରକୃତିମୂଳକ ଗୀତି କବିତା ରଚନା କରିଥିବାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚିନ୍ତାମୂଳକ ଗୀତି କବିତା। ତ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ଗୀତି କବିତା କହିଲେ ଯେଉଁ କବିତାରେ କବି ହୃଦୟର ଏକ ବିଶେଷ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ବା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ ତଥା ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଚିନ୍ତା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଫୁଟି ଉଠେ ତାହାକୁ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ଗୀତି କବିତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏପରି କେତେକ ଗୀତି କବିତାକୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଗୀତି କବିତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବିମାନେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ଥ କବିମାନେ ଅନେକ ରହସ୍ୟବାଦୀ କବିତା ଲେଖିଥିବାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଜୀବନ, ଚିନ୍ତା, ପଦ୍ମ, ଆକାଶ ପ୍ରତି, ଋଷି ପ୍ରାଣେ ଦେବାବତରଣ ପ୍ରଭୃତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତମୂଳକ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ଗୀତି କବିତା। ତାପରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କୁନ୍ତଲା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କର ଶେଫାଲି ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଚିନ୍ତାମୂଳକ ଗୀତି କବିତା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶୋକ ଗୀତି। ଶୋକ ଗୀତିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଇଂରାଜୀରେ ଏଲେଜି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଶୋକ ଗୀତି କବିତା ସାଧାରଣତଃ ଶୋକାତ୍ମକ କବିତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ କବିତାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ଜାତୀୟ ଶୋକ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତାହାକୁ ଶୋକ କବିତା ବୋଲି କୁହାଗଲା।
तो कविर व्यक्तिगत वेदनाबोध कवितार साधारणतः प्रकाश पाइले ताहाको मोनोडी बोली कह जाए। किंतु जितेबाला दिन दरिद्र लोकंकर जीवनर व्यथा व्यर्थतार कहानी अन्यर मृत्युजनित वेदनाबोध कवितार रूप नहीं थाए ताहाको शोक कविता बोली कह जाए। तो शोक कविता साधारणतः फकीरमोहन सेनापतिंकर हसी हसी गलु मते कंदाई कंदाई तापरे आउ कि देखिबी सही सहस्य बदन एवं हे कृष्ण कुमारी मोर कुटीरार राणी तथा मधुसूदन रावकर शोकलहरी गंगाधर मेहरंकर फकीरमोहनंकर मृत्यु उपलक्षे रचित कविता गोदावरीश मिश्रंकर निमिषके देखा गोटे गोटे सार्थक शोकगीति कविता भाव में सुनाम अर्जन करिपारिछि। तापरे सप्तम रे आमे आलोचना करिबा संबोध गीति कविता। तो संबोध गीति कविता कहले साधारणतः संगीतर एवं नृत्यर समवाय जो गीत बोला जाउतिला ताहाको संबोध गीति कविता बा समवेत कंठरे गान करा जाउतिले ताहाको स्तोत्र कविता कहा जाउतिला। तो आधुनिक जुगरे कौनसी वस्तु बा व्यक्ति बा जीवन को संबोधन करी गांभीर्यपूर्ण भाव में आत्मगत अनुभूति को प्रकाश करागले ताहाको संबोध गीति कहा जाउछि। तो ओडिया साहित्य रे मधुसूदन रावकर पद्म आकाश प्रति नदी प्रति कुंतला कुमारी सावतंकर शेफाली प्रति तो एवं प्राचीन ओडिया साहित्य को जदि आम देखा कोइली कविता मध्य गोटे गोटे संबोध गीति कवितार निकटवर्ती हो पारिछि। तापर अष्टम पर्यायर आलोचना करबा चतुर्दशपदी कविता। तो इंग्राजी रे याको सोनेट बोली कह जाए। तो यह साधारणतः 14 धाड़ी विशिष्ट कविता। यार प्रत्येकटी धाड़ी रे 14टी अक्षर रही है। स्थल विशेष रे 18टी अक्षर रही है। तो एक विशेष छंद रीति यह रचित होइतिबारु याको चतुर्दशपदी कविता बोली कह जाए। सोनेटर 14 धाड़ी मध्यरु प्रथम 8 धाड़ी को अष्टक कह जाए और परवर्ती 6 धाड़ी को षष्टक बोली कह जाए। प्रथम रे जो भाव प्रकाश करा जाए षटक रे ता विस्तार लाभ करिथाए। तो अष्टक रे 8 धाड़ी को 2 भाग रे विभक्त करा जाए। प्रत्येक 4 धाड़ी को चतुष्क कह जाए और षटक मध्य 2 भाग रे विभक्त रही जाए। तो प्रत्येक भाग 3 धाड़ी विशिष्ट यह को त्रिपदिका कह जाए। पुनश्च प्रथम 12 धाड़ी को 3टी स्तबक विभक्त करा जाए। शेष 2 धाड़ी स्वतंत्र रही है और तार शेष अक्षर सहित परस्पर ज्योतिपात होता है। यह को कपलेट मध्य कह जाए। तो ओडिया साहित्य रे जदि आमे देखिबा ओडिया साहित्य रे मधुसूदन रावकर बसंत गाथा समस्त कविता को चतुर्दशपदी कविता कह जाय परिबो। तापरे फकीरमोहन सेनापति गोपबंधु दास मायाधर मानसिंह कुंज बिहारी दास प्रभृति प्रमुख साहित्यिक माने सोनेट लिखिथिबार दृष्टिगोचर होता है। तापरे शेष पर्यायर आलोचना करबा लघु बैठकी कविता। तो लघु बैठकी कविता कहले कौन ना जो कविता व्यक्ति अनुभूति जात एवं समाज जीवनर लघु चित्र को उपस्थापन पूर्वक जीवनर लघु आनंद को प्रकाश करता है ताहाको लघु बैठकी कविता कह जाए। यह मृदु हास्य सृष्टि करिथाए भितरे मध्य थाए मृदु विद्रूप। तो आधुनिक ओडिया साहित्य रे कृष्णचरण बेहेरा ब्रजनाथ रथ प्रमुख ए धरणर कविता रचना करथिबार आमे देखिबाकू पाइथां। मनमय कविता एवं मनमय कविता को बाद देले प्राचीन ओडिया गीति कविता को मध्य केतेक विभागीकरण करा जायछि। तो आधुनिक जुगरे जेपरि गीति कविता रचित होइछि प्राचीन बा मध्ययुगीय ओडिया साहित्य रे सेपरि गीति कविता रचित हेउतिला। ता थिला भिन्न धरणर एवं भिन्न स्वादर से कालर गीति कविता नानाविध सेगुड़ी को साधारणतः 8 भाग रे विभक्त करा जायछि। तो पद्य संख्यात्मक गीति कविता व्यंजन वर्णानुक्रमिक गीति कविता काल एवं उत्सव धर्मी गीतिका तापरे धर्ममूलक गीति कविता राग ताल संबंधित गीति कविता आख्यान भित्तिक गीति कविता एवं संदेश धर्मी गीति कविता एवं विविध गीति कविता। तो पद्य संख्यात्मक गीति कविता कहले कौन ना कवितार पद संख्या को नहीं एपरी गीति कविता रचित व नामित होता है। तथा 56 पदिया 50 पदिया 16 पई 12 पई
ଦଶପଇ ଛପଇ ପ୍ରଭୃତି। ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ରଚିତ ଗୀତି କବିତା ତ ଚଉତିଶା ଷୋଡ଼ଶା ଇତ୍ୟାଦି ଏ ଧରଣର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୀତି କବିତା। ଚଉତିଶା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ କ୍ଷ ଠାରୁ କ କ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଓଲଟ ଚଉତିଶା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କାଳ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ଧର୍ମୀ ଗୀତିକା ତ କାଳ ବା ସମୟକୁ ନେଇ ବାରମାସୀ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଷଡ଼ ଋତୁ ଗୀତିକା ଲେଖା ହେଲା ବେଳେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଛି ଚନ୍ଦନ ଗୀତ, ରଥ ଗୀତ, ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ। ତାପରେ ଧର୍ମମୂଳକ ଗୀତି କବିତା। ଧର୍ମମୂଳକ ଗୀତି କବିତା ସାଧାରଣତଃ ଭଜନ, ଜଣାଣ, ସ୍ତୁତି, ଅବକାଶ, ମାଳଶ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଧର୍ମମୂଳକ ଗୀତି କବିତା କୁହାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ରାଗ ତାଲ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୀତି କବିତା ତ ଚୌପଦୀ ହେଉଛି ଏ ଧରଣର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୀତି କବିତା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରରେ ଆଖ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିକ ଗୀତି କବିତା। ତ ଆଖ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିକ ଗୀତି କବିତା ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ବୋଲି, ବଜାର ବୋଲି ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଗୀତି କବିତା। ତାପରେ ସନ୍ଦେଶ ଧର୍ମୀ ଗୀତିକା, ସନ୍ଦେଶ ଧର୍ମୀ କୋଇଲି, ଚିଟାଉ ଇତ୍ୟାଦି ଏ ଧରଣର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କବିତା। ତାପରେ ବିବିଧ ଗୀତିକା କାନ୍ଦଣା, ଢମାଲି ଗୀତ, ଢୁମା ଇତ୍ୟାଦି ଏ ଧରଣର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୀତିକା।